پاسکو کیس میں ملوث سائی بھگیرت سے متعلق تازہ پیش رفت میں پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم نے مبینہ طور پر تفتیش سے جڑے اہم شواہد کو مٹانے کی کوشش کی۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم کے خلاف BNS کی دفعہ 238 کے تحت شواہد مٹانے کا ایک اضافی مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ سائی بھگیرت نے فرار رہنے کے دوران منصوبہ بندی کے تحت ڈیجیٹل شواہد ہدف کیے اور بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ تفتیش کے دوران اس نے مبینہ طور پر پولیس کو صرف ایک خالی موبائل فون حوالے کیا۔ جب اس سے سم کارڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ سم کارڈ کہیں گم ہو گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس کے آئی فون میں موجود اہم ڈیٹا بشمول ویڈیوز ہدف کر دی گئی تھی، جبکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی شواہد چھپانے کے مقصد سے ڈیلیٹ کیے گئے۔ حکام کے مطابق پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن میں کیس درج ہونے والے دن ہی سائی بھگیرت کا فون بند ہو گیا تھا اور گرفتاری تک مسلسل ناقابل رسائی رہا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ملزم نے تمام شواہد مٹانے کے لیے موبائل فون کو کئی مرتبہ فارمیٹ کیا۔ اب پولیس جدید فورینسک ٹیکنالوجی کی مدد سے ضبط شدہ فون سے ہدف شدہ ڈیٹا بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کال ڈیٹا ریکارڈز اور سیل ٹاور لوکیشنز کا بھی جائزہ لے رہی ہے تاکہ فرار کے دوران ملزم کی نقل و حرکت کا پتہ چلایا جا سکے اور ان افراد کی شناخت کی جا سکے جنہوں نے گرفتاری سے بچنے یا شواہد مٹانے میں اس کی مدد کی ہو۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں عصمت ریزی کیس میں 9 ماہ بعد ضمانت پر رہا ہونے والے ملزم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملزم ہندو واہنی کا رکن بتایا جاتا ہے جس پر مختلف گوشوں سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کو جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ملزم کے حامیوں نے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہاتھ ملائے اور اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ بعد اسے کندھوں پر اٹھا کر جلوس بھی نکالا گیا۔ یہ واقعہ دہلی کے قریب واقع غازی آباد کے مراد نگر میں 17 مئی کو پیش آیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ ملزم سشیل پرجاپتی ہندو یووا واہنی کا رکن بتایا جاتا ہے۔ الزام ہے کہ اس نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ کو وکیل سے ملوانے کے بہانے فلیٹ پر لے جا کر اس کی عصمت ریزی کی تھی۔ کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا اور گزشتہ اتوار کو وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ اسی دوران ملزم کی داسنا جیل سے ضمانت پر رہائی کے بعد نکالی گئی جشن ریلی پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم سمیت 12 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ آبرسانی کے GM انتا لکشمی کمار کو عدالت نے 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اس کے بعد HB حکام نے انہیں چنچل گوڑا جیل منتقل کر دیا۔ انتا لکشمی کمار حیدرآباد محکمہ آبرسانی میں پروجیکٹ ڈویژن 3 کے جنرل مینیجر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپوں میں پکڑے گئے۔ گزشتہ روز صبح تقریباً 6 بجے HB حکام کی ٹیم ملاپور وینکٹ رمنا کالونی میں واقع کمار کے گھر پہنچی اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، سکندرآباد، نظام آباد ضلع اور سنگاریڈی ضلع میں کمار کے رشتہ داروں اور دوستوں سے متعلق 8 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے گئے۔ چھاپوں کے دوران ان کے گھر سے بھاری رقم برآمد ہوئی۔ رقم گننے کے لیے مشین منگوانی پڑی۔ رجسٹریشن ویلیو کے مطابق ضبط شدہ جائیدادوں کی مالیت تقریباً 5 کروڑ 88 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں ان کی قیمت 100 کروڑ روپے سے زائد ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے 60 عازمین حج آج حیدرآباد امبیریگیشن پوائنٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق فلائٹ نمبر XY8100 صبح 5:15 بجے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد سے روانہ ہوئی۔ روانگی سے قبل آندھرا پردیش حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عازمین کو حج کے مناسک اور اہم ہدایات سے متعلق خصوصی تربیتی کلاسز منعقد کی گئی، جبکہ ان کی خیریت اور کامیاب حج کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر عازمین میں تلگو زبان میں شائع شدہ حج رہنما کتابچے بھی تقسیم کیے گئے۔ عازمین حج نے آندھرا پردیش حج کمیٹی کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ دعا کے بعد تمام 60 عازمین حج ہاؤس سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سابق DCC صدر عادل آباد کانگریس پارٹی ساجد خان کی دختر نیک اختر کا نکاح محمد عرفان خان سلمہ بزنس مین فرزند جناب الحاج محمد اعظم سے حیدرآباد دارالعلوم عاقل صاحب مدرسہ شیورام پلی حیدرآباد میں انجام پایا۔ استقبالیہ و تعام میٹرو کلاسک گارڈن شیورام پلی آرام گھر پر دیا گیا، جس میں ریاست کی اہم سیاسی شخصیتوں نے شرکت کی اور مبارکباد پیش کی، جن میں قابل ذکر نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان صاحب، بزرگ کانگریسی سینئر قائد وی ہنمنت راؤ، سینئر کانگریسی قائد فیروز خان، صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہب حمدان، سدرشن ریڈی، رکن اسمبلی بودھن، وارڈ وائز ریاست تلنگانہ حکومت ڈاکٹر
एस वेणुगोपालचारी, साबिक मरकजी वजीर अब्दुल्ला कोतवाल, मोहतरमा सुजाता, आदिलाबाद सीनियर कांग्रेसी गंगा रेड्डी, निजामाबाद कांग्रेस DCC सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश यादव, सदर जिले कांग्रेस आदिलाबाद के अलावा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की कसीर तादाद शरीक थी। शरदाबाद के अतापुर इलाके में मंगल की निसफ शब को एक नौजवान लड़की के अगवा का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 4 नौजवान एक थार कार में जबरदस्ती लड़की को बैठाकर अगवा कर ले गए। अगवाकारों से बचने की कोशिश में लड़की भागकर करीब में अस्पताल में दाखिल हो गई। ताहम मुलजिमीन ने वहां भी उसे धमकाकर दोबारा कार में बिठा लिया और फरार हो गई। वाक़या देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार का पीछा करने की कोशिश की। बताया जाता है कि पुलिस ने अतापुर से आरामघर चौराहे तक अगवाकारों का ताक़ुब किया, लेकिन मुलजिमीन पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अलल सुबह 3 बजे तक मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी रखी। CCTV फुटेज का इजाज़ा लेने पर पता चला कि थार कार के पीछे एक मोटरसाइकिल भी मुसलसल चल रही थी। पुलिस इस ज़ाविये से भी तहक़ीक़ात कर रही है। मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ एक तारीख़ी फैसला सुनाते हुए मरदमशुमारी के दौरान ज़ातों की गिनती की इजाज़त दे दी है। अदालत उद्मा ने कास्ट सेंसस की मुखालिफत में दाखिल तमाम अर्जियों को मुस्तरद करते हुए मरकज़ी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस सूर्यकांत की क़ियादत वाली बेंच ने समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि कास्ट सेंस मुकम्मल तौर पर हुकूमत का पॉलिसी मामला है और ऐसे इंतज़ामी उमूर में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि समाअत में पसमानदा तबक़ात की दुरुस्त आबादी और उनकी समाजी हालात का इल्म होने पर ही हकीकी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि फलाही स्कीमात का फ़ायदा सही मुस्तहिकीन तक पहुँचाने और उनके मौसर निफाज के लिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी निहायत ही ज़रूरी है। आज मुल्क गिर सतह पर मेडिकल शॉप्स बना रहे हैं बंद। तेलंगाना चैम्बर ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऐलान किया है कि हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ मुतालबात की मंजूरी के लिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की अपील पर आज यानी कि 20 मई को मुल्क गिर हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी, जिसके तहत चारशंबे के रोज़ रियासत भर में मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। बशीरबाग के देश विधारक भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चैम्बर के नुमाइंदों ने कहा कि ऑनलाइन अद्वियात के फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की जाए, कॉरपोरेट कंपनियों की जानिब से दी जाने वाली भारी रियायतों को कंट्रोल किया जाए और नकली अद्वियात की फ़रोख्त की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। उन्हीं मुतालिबात के हक़ में ये बंद मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने 2 जून को रियासत भर में यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब के बड़े पैमाने पर इनेक़ाद का फैसला किया है और इस सिलसिले में तमाम महकमेजात को हिदायत जारी की गई है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में यौम तासीस तक़ारीब का जायज़ा लिया। ज़िले कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत दी गई। विकास राज ने बताया है कि हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की मरकज़ी तक़रीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शहीदान तेलंगाना की यादगार पर ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। विकास राज ने तमाम सरकारी महकमेजात को हिदायत दी है कि परेड ग्राउंड के इंतजामात के सिलसिले में हर महकमे से एक नोडल ऑफिसर का तक़र्रुर किया जाए। अहम शख्सियतों के गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की हिदायत दी गई है। यौम तासीस तक़ारीब में शिरकत करने वालों के लिए पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने परेड ग्राउंड के अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक के बेहतर बहाव को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम तातुल का शिकार, आवाम में बरहमी। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के अहम तरीन हिस्से पुराने शहर यानी कि MGBS ता चंद्रान गुट्टे की तामीर में मुसलसल ताख़ीर और हुकूमत की तरजीहात पर अब अवामी हलकों में नाराज़गी देखी जा रही है। जहाँ एक तरफ हुकूमत मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात कर रही है, मगर दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर काम शुरू करने के बजाय सिर्फ कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल करने पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। 7.5 किलोमीटर तवील यह कॉरिडोर, जिस पर 2,866 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है, सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार और शारीबंडा जैसे तारीखी मकामात से गुजरता है। इस रूट की तकनीकी हसासियत के बावजूद तंग सड़कों की कुशादगी, इमारतों की मसमारी और ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों के ताल्लुक से अब तक कोई वादे मनसूबबंदी सामने नहीं आई है। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हुकाम ये कहकर वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि तमाम मसाइल कंसल्टेंसी ही हल करेगी, जबकि हकीकत में मैदान अमल में कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है।